Ωραία, καλημέρα. Μπορούμε να κάτσουμε λίγο. Ναι, ναι, οι μεταφράσεις στις θέσεις τους φαντάζομαι όλα ok. Όποιος χρειάζεται μετάφραση θα μιλήσει, η κυρία Εξαρχόπουλος θα μιλήσει στα γαλλικά. Όποιος χρειάζεται μετάφραση. Ναι, μεταφράζω, είμαστε εντάξει πάνω. Οκ, ευχαριστώ. Σε ποιο κανάλι? Μας ακούτε, μεταφράζετε? Θα μάξε. Ωραία. Καλημέρα, bonjour. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, το οποίο κλείνει αύριο τις πύλες του με την ταινία «Η ζωή της Αντέλ». Είναι ιδιαίτερα περήφανο που φιλοξενεί την πρωταγωνίστρια, την κυρία Αντέλ Εξαρχόπουλος. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη Strata Films και τον κύριο Βερέμι, το διανομέα της ταινίας. Η ταινία, να θυμίσω, ότι θα βγει στις αίθουσες 31 Οκτωβρίου. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα επίσης και το Γαλλικό Ινστιτούτο που μας φιλοξενεί σήμερα. Άλλο, κύριε Βερέμι. Γεια σας, ευχαριστούμε που ήρθατε σε αυτή την press conference. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και το φεστιβάλ της Νύχτας Πρεμιέρας και τον Ορέστη, την Τατιάνα, όλα τα παιδιά και τον Πίγασο γενικά για όλο το support. Να ευχαριστήσω την Αντέλ που έκανε ένα διάλειμμα ανάμεσα στην Αμερική, στον Καναδά και στο promotion tour που κάνει στη Γαλλία. Να σας πω ότι σιγά μη φοβηθώ, το ξαναλέω, και το λέει και η Αντέλ μαζί μου, για τα γεγονότα που έχουν συμβεί από αυτές τις εβδομάδες. Και ο λόγος εσάς, για να αρχίσουμε τη συνέντευξη τύπου, θα είμαστε αρκετά σύντομοι, το πολύ 45 λεπτά. Οπότε σας παρακαλώ, αν γίνεται σύντομες ερωτήσεις, και η Αντέλ μας απαντάει. Ευχαριστώ και πάλι. Αντέλ, tu veux dire quelque chose? Pardon? Bon, je suis désolée, je vais vous décevoir. Ok, ouais, t'as raison. Bonjour, je suis désolée, je parle pas grec, je vais vous décevoir, je sais que dire Kalimera. Je suis super heureuse d'être ici et ça me fait plaisir aujourd'hui de tous vous rencontrer et que le film soit projeté ici en Grèce. Voilà. Πρώτη ερώτηση. Έχουμε ένα μικρόφωνο. Θα κάνεις το... Ναι, το μικρόφωνο, γιατί πρέπει να γίνει η μετάφραση. Αν θέλετε να μην μιλάτε στα ελληνικά, σας παρακαλώ, όχι πολύ γρήγορα για να προλαβαίνει και την ταυτόχρονη μετάφραση. Έχει τα μικρόφωνα. Maman, c'est le calame 2. Ok. Κάποιος από το Γαλλικό Ινστιτούτο, ποιος έχει τα μικρόφωνα? Αλλιώς θα σας δώσω το δικό μου, εν τω μεταξύ, μέχρι να βρούμε το μικρόφωνο. Bonjour. Ήθελα να ρωτήσω... Αν μας λέτε από ποιο μέσο είστε και ποιος είστε. Ναι, είμαι ο Γιάννης Ραουζέος από το myfilm.gr, ένα από τα κινηματογραφικά σας. Παρακαλώ. Ναι.
Bonjour. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται η ηρωίδα σας, δηλαδή πώς αυτό το ζήτημα έχει να κάνει, που πραγματεύεται η ηρωίδα στην ταινία, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού ενός ατόμου, ένα δικαίωμα το οποίο σε μεγάλο βαθμό ως κουλτούρα δέχεται επιθέσεις το τελευταίο καιρό σε ολόκληρη την Ευρώπη από δυνάμεις οι οποίες επιτίθενται σε αυτή τη λογική του αυτοπροσδιορισμού. Στη λογική δηλαδή του δικαιώματος του καθενός να εκφραστεί με τον τρόπο που εκείνος επιλέγει και θέλει. Ευχαριστώ. Alors, je pense que le thème de ce film, c'est vraiment une histoire d'amour, c'est ce qu'on a essayé de construire, de premiers sentiments, de premières expériences. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma d'Abdel, ça parle d'une histoire commune, une rencontre, et à quel point quelqu'un peut bouleverser ta vie. Et je pense que notre but aussi, à Léa, moi et Abdel, c'était de faire oublier justement que ça soit deux femmes, et que les sentiments passent bien avant le sexe. Et après, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est construit dans l'air du temps, parce qu'en plus de ça, nous, on ne voulait pas faire un film particulièrement militant ni engagé. Notre engagement, il est à travers faire un film, à travers le choix de tes films, de tes personnages à qui tu veux rendre justice et défendre. Et donc, on a... Et c'est vrai qu'après, le jour où on a gagné la Palme d'Or, c'était le jour de la législation du mariage gay en France. Donc après, ça, je pense que c'est le plus beau des hasards et une coïncidence qui nous a dépassés. Et bien sûr que moi, je fais du cinéma pour me poser des questions, pour apprendre des choses, et que si ce film-là peut changer, il changera, enfin j'espère, des mentalités ou voilà, que juste les personnes assistent à ce film qui dure 3 heures et se laissent porter dans une tranche de vie où les sentiments prennent le dessus et que l'amour vaut la peine d'être vécu, je pense. Επόμενη ερώτηση. Παρακαλώ, η κυρία. Bonjour, Lisa Kadula de CCTV News. Alors, vous êtes arrivé en Grèce dans une période très difficile pour le pays. Alors, vous êtes d'origine grecque. Je voudrais un commentaire sur comment le festival d'Athènes offre dans le peuple grec qui souffre de la crise financière. Et un commentaire sur ça. Merci. J'ai pas complètement compris la question. Un commentaire sur la situation. C'est quoi votre question exactement? Un petit commentaire sur qu'est-ce que le festival peut offrir au peuple grec. Dans la civilisation, par exemple. Je pense que le cinéma, ça offre une certaine ouverture d'esprit et de parole et de liberté, et ça, c'est déjà énorme. Après, c'est vrai que nous, en Europe, on sait à quel point la Grèce peut être touchée, et on le remarque, même si c'est la première fois que je viens ici. Et ouais, je pense que c'est au moins une liberté dans ce temps de crise et d'injustice. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Bonjour, je voudrais vous féliciter pour votre interprétation au film. Merci. Et je suis Dimitra Giannakou de Click at Life. Et je voudrais vous poser une question. En fait, comme c'est connu, le style cinématographique du réalisateur Abdelatif Kessis se caractérise par un vrai travail sur le plus de naturel possible quant au jeu des acteurs. Comment vous avez réussi à répondre à cette exigence du réalisateur? Alors c'est vrai que moi je connaissais le cinéma d'Abdel parce que c'est un des plus grands metteurs en scène français. Et j'aimais la transe qu'il y avait dans ces films, ces grandes scènes de famille, et justement ce que je disais tout à l'heure, qui parle d'une histoire simple et qu'il en fasse quelque chose de bouleversant. Ça parle du quotidien, des gens, de la famille, de plein de choses. Et c'est vrai qu'Abdel, je me suis très vite rendu compte sur le tournage. Déjà, quand il nous a donné le scénario, il nous a dit, enfin moi, il m'a dit, lis-le et puis après, oublie. Il voulait qu'il y ait plus un travail inconscient, mais il voulait vraiment construire ça avec nos personnalités à nous et qu'on ait le plus de liberté possible. Pour Abdel, c'est très important que tu prennes du plaisir à jouer. Donc tu as une liberté dans l'espace que tu as sur aucun autre plateau, ou si tu veux te lever
Si tu veux te sortir de la pièce, ou courir dans la rue, ou appeler quelqu'un pendant la scène, tu peux. La caméra te suivra toujours et c'est elle qui s'adapte à toi. Et une liberté du temps, il peut tourner 1 heure en improvisation, Abdel, où tu te rends pas compte, mais ouais, ça peut faire 2 heures, 3 heures que tu joues. Et Abdel, Abdel, il n'aime pas les artifices, il n'aime pas la fabrication. Donc c'est un style très particulier. Il n'y avait pas de coiffeuse, il n'y avait pas de maquilleuse, il n'y avait pas d'habilleuse. Il voulait que ça soit un film sur la peau, sur la chair. Et du coup pendant les scènes, il fait beaucoup d'improvisation parce qu'il ne veut pas t'enfermer dans un texte. Et il pousse au-delà de tes limites, Abdel. Il a envie que tu donnes quelque chose de toi-même que souvent tu ne savais même pas que tu pouvais avoir. Et du coup, il voulait qu'on soit au vif de cette passion, au cœur de cette passion, que ça soit surtout sur les émotions, que ça parte de nous et que bien sûr ça rejoigne le personnage. Et c'était quelque chose qu'on a construit tous les jours ensemble. C'est vrai que c'était pas du tout conventionnel. Tous les jours, on faisait des improvisations différentes. Il nous disait, bah tiens, tu vas aller manger quelque chose et tu vas pleurer en même temps. Tu vas partager un café avec Emma et on verra sur quoi ça débouche. Des fois, c'était hilarant, des fois, c'était chiant, des fois, c'était passionnant. Et donc, il a une passion comme ça, très dévorante et débordante, Abdel, qui est imposante et des fois difficile à suivre, mais où il veut vraiment que ça parte de toi. Il aime pas... Abdel, c'est spécial et des fois, c'est déstabilisant parce qu'il veut faire tomber les masques, il veut capturer le plus profond de ton âme et c'est vrai que des fois, c'est déstabilisant en tant que jeune actrice. Oui, c'est pourquoi le film est très séduisant et il a obtenu le prix, la Palme d'Or au Festival de Cannes. Et une deuxième question, je ne sais pas si je trouve. En ce qui concerne les autres arts, comment dire, il y a une cohabitation, si vous voulez, dans le film, de la peinture, de la sculpture, il y a des références à la littérature en plus. Ouais. Comment vous trouvez cette, si vous voulez, cohabitation, on dirait, des arts plastiques ou même de la littérature et de l'existence de la philosophie aussi, à la construction du récit filmique total. Je veux dire, c'est une mise en abîme, on dirait aussi. Bah, je pense que ça rend le film riche et que ça le rythme beaucoup. Et c'est vrai qu'Abdel, il y a toujours une sorte de notion de transmission qui berce ces films. La vie de Marianne, c'est vrai que ça rejoint entièrement notre film aussi, parce que c'est écrit par Marivaux, qui est un homme, et qui arrive à décrire des sentiments féminins comme personne. Et Abdel, c'est aussi ce qu'il sait faire. Et je trouve que ça se rejoint bien. Et que de toute façon, c'était important de marquer 2 classes sociales différentes, que artiste, tu étais indépendant sans être complètement indépendant, vu que tu dépends de tous tes clients, etc. Que pour lui, les scènes de classe, c'est quelque chose qui, depuis l'esquive, il affectionne énormément. Ces profs qui se démènent devant 30 élèves à essayer de se placer et à construire des choses. Et je pense que c'est aussi le thème du partage, l'art. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Bonjour Adèle, c'est Théodore Kouchoganopoulos de Alpha TV. Est-ce que le scénario de Keshish était un long scénario? Pas tant que ça. Non, il devait faire 100 pages. Non, il faisait. Mais je pense que lui-même, il sait qu'à chaque fois, il a un scénario et qu'il se laisse déborder et transporter par les acteurs avec qui il travaille et qui veut vraiment construire ça au jour le jour. C'est ça ce que je voulais vous demander. Le fait qu'il a fait beaucoup d'improvisation veut dire que peut-être il ne sait pas quoi faire, mais ce n'est pas le cas parce que c'est Keshish, pas quelqu'un d'autre. Mais aussi parce qu'il voulait quelque chose de très spécifique de la part des acteurs et il n'allait pas cesser jusqu'à la fin, jusqu'au moment qu'il le récupère. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'Abdel, malgré tout, il sait où il veut aller, mais il aime se laisser porter. Et c'est très important pour lui de nous laisser une certaine liberté et de nous voir évoluer. C'est ce qu'il fait souvent, Abdel. Il prend le risque de prendre des gens qui débarquent un peu comme moi, il les met de l'ombre à la lumière et il croit en leur brutalité, leur instinct. Donc il travaille beaucoup à l'instinct, Abdel. Donc c'est vrai que ça se construit tous les jours, mais je pense que malgré tout, il savait toujours où est-ce qu'il voulait nous emmener. Justement, Abdel, il ne va pas venir et t'expliquer l'enjeu de la scène comme ça. Il va prendre le temps, il va te parler de la vie, de lui, de nous, de tout. Il a quelque chose un peu de spirituel, Abdel. C'est très personnel, mais moi je trouve
Quand tu parles avec lui, tu as le sentiment d'être comprise bizarrement. Alors que lui, il est souvent incompréhensible, mais quand tu parles avec lui, il a une oreille où, je sais pas, tu te sens bien. C'est rare quand tu parles à quelqu'un de te sentir vraiment que la personne est pigée tout ce que tu ressens. Et donc Abdel, il a ça. Donc la confiance aussi, ça jouait énormément sur le film, que ce soit pour les scènes d'amour, d'émotion. C'était très important, la confiance. Après, c'est vrai qu'il lâche rien, Abdel. C'est un jusqu'au boutisme, mais vraiment dans l'extrême, parfois il est excessif, parce qu'il attend un peu le moment de grâce. Et du coup, tu fais énormément de prises. Tu peux faire vraiment des centaines de prises ou même mettre une semaine sur une scène tant que lui, il estime qu'il l'a pas. Donc au début, c'est un peu déroutant parce que tu te dis mais pourquoi il a pas sa scène, quoi. C'était vraiment si mauvais que ça pour qu'on en fasse 60. Et en fait, non, j'ai compris que c'était parce qu'Abdel, il aime travailler dans l'épuisement. Dans le moment où tu contrôles rien, où tu t'oublies et tu t'abandonnes. Et donc tu mets du temps à t'abandonner. Puis tu mets du temps à lâcher prise. Mais une fois que tu lâches prise, lui, il considère que c'est le moment de grâce, que c'est là où tu vas être le plus vrai. Est-ce qu'il aime le film qu'il a fait? Oui, mais après, Abdel, je pense que c'est un éternel insatisfait. Il aurait pu le refaire, il aurait pu passer... Je pense qu'il aime le film, mais qu'il voit toujours... Heureusement, sinon tu fais pas de cinéma, il y a toujours des petites imperfections à retravailler. Mais il a énormément de matière sur ce film, il pourrait faire 5 fins différentes. Nous, à 3 semaines de la fin du tournage, on ne savait pas la fin, qu'est-ce que c'était. Donc pour vous dire à quel point on a construit vraiment au jour le jour, je lui disais mais comment ça se passe en fait, je meurs pas, je prends des médicaments, on suit la BD. Il me disait non, je pense qu'on la laisse vivre, en même temps je sais pas, peut-être qu'elle pourrait se noyer. Donc vraiment tous les jours c'était quelque chose de nouveau. Merci. Merci à vous. Όχι, έχει κάνει πρώτη. Αν υπάρχει κάποιος άλλος που δεν έχει κάνει ακόμα ερώτηση. Στην κυρία Βενάρτου. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι θα είχε το ίδιο αντίκτυπο η ταινία εάν περιέγραφε έναν ετεροφιλοφιλικό έρωτα. Μια straight ιστορία. Το ένα. Και μετά είναι ίσως αν γίνεται. Je pense qu'il serait aussi puissant, mais je pense qu'il n'aurait pas le même impact. Parce que comme je dis, ça tombe vraiment dans quelque chose de... Je pense qu'il aurait le même pouvoir de séduction où tu peux vraiment t'y identifier. Mais là, c'est vrai que c'est en plein air du temps, avec ce qui se passe en Russie, avec ce qui s'est passé en France, avec ce qui se passe partout dans le monde. C'est quelque chose qui s'inscrit vraiment... Et c'est ça aussi la plus belle reconnaissance qu'on a, c'est quand, que ce soit des garçons ou des femmes viennent nous voir et disent « Ah, cette scène-là, ça me fait penser quand je suis avec justement mon copain ou ma copine. » Et que vraiment, on oublie que ça soit deux femmes. Mais oui, ça a plus d'impact, je pense, parce que, étant donné qu'aujourd'hui, même si on est en 2013, il y a toujours des choses, des frontières à gommer. Je pense que ouais, ça a plus de répercussions que ce soit deux femmes. Parce que les gens, ils aiment bien se raccrocher à ça. À se dire, ah, vu que c'est une histoire homosexuelle, ça va changer les choses. Ah, si c'est... Mais nous, c'est pour ça que je ne sais pas exactement répondre à la question, c'est parce que nous, c'était vraiment... On voulait vraiment faire un coup de foudre. On parlait jamais de lesbiennes ou d'homosexuels sur le plateau. Επόμενη ερώτηση. Δώστε στον κύριο. Καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια. Είστε πάρα πολύ όμορφοι. Το ερώτημα. Τι γνωρίζετε για τον ελληνικό κινηματογράφο και αν θα θέλατε να γυρίσετε μια ταινία στην Ελλάδα και τι είδους ταινία. Je connais, comme sujet, je ne sais pas, ça dépend, moi il me faut une rencontre avec un réalisateur ou avec un scénario ou un personnage pour que ça me touche, donc ça peut être partout dans le monde. Et ce que j'aime bien en Grèce, c'est qu'il y a quelque chose qui s'inscrit où c'est vrai que maintenant on fait des films avec pas grand chose et qui parlent à tout le monde, parce que la crise ça a amené aussi le fait de parler de la famille, de situations compliquées et qui réunissent aussi les gens, qui les divisent mais qui peuvent aussi les réunir. Et après, ça va être un peu cliché, mais dans le cinéma grec, c'est vrai que je connais Costa Gavras et Angelopoulos. J'espère que je vous déçois pas trop. Ouais, et Latimos. Je le prononce mal.
Παρακαλώ. Ένα Γεροπαπούλα από την Εφημερίδα των Στακτών. Δεν θέλω να γίνω αδιάκριτη, αλλά επειδή τον τελευταίο καιρό δημιουργήθηκε μεγάλο θόρυβο γύρω από τις κοινές σας συνεντεύξεις με τη Λέα Σεντού, στις οποίες κατά κάποιο τρόπο κατεδαφίσατε λίγο το κι εσείς. Το παρουσιάσατε ίσως υπερβολικά απαιτητικό, πολλές φορές δύσκολο, σας εξουθάνεσαν τα λεφτά. Και συγχρόνως είχαμε και την επίθεση που του κάνανε τεχνική της ταινίας, οι οποίοι είπαν ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι στα γυρίσματα επικρατούσαν συνθήκες γαλέρας, ας πούμε. Αν θα νιώσετε λίγο που κάνατε αυτό το πράγμα με τη Λεά. Και μια δεύτερη ερώτηση, ποια ακριβώς είναι η σχέση σας με την Ελλάδα, πώς είναι η σχέση σας, από πού προέρχεται η καταγωγή σας η ελληνική. Deux questions mélangées mais qui n'ont rien à voir. Je vais commencer par la dernière. Mes liens avec la Grèce, c'est mon arrière-grand-père et mon nom, qui est quand même évident. Et mon arrière-grand-père, il faisait partie de la ligue de boxe grecque et après il est allé en France. Et avec mon arrière-grand-mère, ils ont conçu mon grand-père, qui a conçu mon père. Et donc voilà, mais l'histoire c'est que je ne l'ai pas connu parce qu'il a un peu disparu. Et c'est ce que j'avais raconté à Cannes. Un jour, il a dit à mon arrière-grand-mère qu'il allait acheter un poulet frit et il n'est jamais revenu. Et c'est vrai, on n'a jamais eu de nouvelles. Et voilà, mes parents sont beaucoup allés en Grèce. Moi, c'est ma première fois ici. En même temps, je suis jeune, donc j'ai pas encore parcouru tout le monde entier, mais c'est la première fois que je viens ici, et je reviendrai. Et après, pour la deuxième question, sur toute cette polémique, on l'a pas démoli, ce qu'on a raconté, c'était la vérité. Ça a été à travers les journaux, du coup ça a été parfois exagéré, parfois interprété, sorti de son contexte. Oui, ça a été un tournage très difficile, pour plein de conditions différentes. Après, chacun revendique ce qu'il a envie de revendiquer. Moi, je suis pas technicienne, même si je peux les comprendre et que si tu as quelque chose à dire, autant le dire, c'est important. Et donc pour nous, c'était aussi important d'expliquer que ça avait été difficile et que c'est vrai que quand tu les sens prises tous les jours et que tous les jours tu ne sais pas forcément où tu vas et que tu es dans une condition d'épuisement, ça dépend des natures d'actrices, mais il y en a que ça peut un peu bouleverser. Et en plus, on jouait toujours souvent à deux avec Léa. Après Abdel, je pense que c'est un homme très complexe qui est torturé, comme beaucoup de génies, et qu'un tournage, tu ne peux pas le faire comprendre, encore moins à des journalistes, parce que c'est une aventure humaine. Et une aventure humaine intense en 5 mois, où le sujet c'est une passion, et ça se révèle être très difficile, surtout quand tu n'as pas du tout envie de faire... Surtout quand tu as envie de t'approcher de la vérité, quand tu sors des émotions de toi, c'est toujours bouleversant. En plus, je suis assez jeune encore. Et donc c'est vrai, c'était une aventure humaine qui était puissante. Le regret, c'est le dernier mot que j'utiliserai, parce que jamais je regretterai cette aventure. Pas parce qu'elle... Enfin, bien sûr, elle nous a tous apporté, on ne va pas se mentir, mais parce que humainement aussi, elle m'a énormément appris et élevé, je pense. Et que je dois beaucoup à Abdel, que je l'affectionne beaucoup. Mais c'est vrai que ça peut s'avérer être quelqu'un de dur. Comme Kubrick peut l'être, Hitchcock peut l'être. Et voilà, et c'est vrai que souvent, les tournages les plus compliqués, parfois, font les plus beaux films. Ouais. Et Apocalypse Now, ils étaient tous sous acide dans la jungle. Et il y a eu plein de problèmes. Et c'est un film qui a une intensité qu'on retrouve nulle part. Επόμενη ερώτηση. Ξαναδώσουμε στον κύριο Ραουτζάου άλλη μία. Ο Γιάννης, εντάξει, sorry Γιάννη, δεν σειρά. Ο κύριος Ζουγκουλάκη, ναι. Είναι στο τέλος. Ένα follow-up στην ερώτηση, Γιάννη Ζουγκουλάκης από το Βήμα, ένα follow-up στην απάντηση που έδωσε λίγο πριν η κυρία Εξαρχόπουλος, γνωρίζοντας τις συνθήκες αυτής της ταινίας που, όπως αποκαλύπτεται, ήταν αρκετά δύσκολες και ενδεχομένως και λίγο δυσάρεστες. Αν ξέρατε ότι κάτι παρόμοιο θα ήταν η επόμενη ταινία σας, με τις ίδιες συνθήκες, θα ξαναπηγαίνατε?
στο Apocalypse 2 θα πηγαίνανε, Γιάννη μου? Ah, bonne question. C'est difficile comme question parce que ce film, j'en retiens pas du tout que du négatif. J'ai énormément appris, j'ai fait des rencontres merveilleuses avec des gens, avec des acteurs, avec un metteur en scène qui est très exigeant mais qui est le maître dans son art et qui est un des plus grands, Abdel. Là, tout de suite, enchaîner avec un film comme ça, non. Plus tard, y retourner, oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je pense aussi qu'on peut travailler dans quelque chose de peut-être plus... un tout petit peu plus doux. Et que moi, après, je pense qu'on a chacun un peu souffert pour des raisons différentes, mais je pense qu'Abdel aussi, il a souffert. Tout le monde souffre sur un film quand tu donnes autant pour faire un film et que tu passes autant de temps sur chaque prise pour avoir une précision, une émotion, une intensité. Tu donnes tellement de toi que... Enfin, Abdel, il avait énormément d'énergie et moi, il m'a aussi épaté. Je ne saurais pas répondre à cette question. Si ça serait un chef-d'œuvre comme quand j'ai lu et comme j'ai rencontré Abdel, oui, je pense que j'y retournerai. Qui Marina? It will come. Μαρίνα Τσιπλητήρα από Real News. Συγχαρητήρια, ήσασταν υπέροχοι. Εγώ θα σας κάνω fast forward, θα σας πάω λίγο πιο μπροστά. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι υπήρξε ενδιαφέρον ή θα υπάρξει συνεργασία από το Hollywood με μία ατζέντισσα, η οποία είναι η ατζέντισσα της Kate Blanchett και της Kate Winslet. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποια θα είναι τα επόμενά σας βήματα και αν υπάρχει περίπτωση να σας δούμε σε ταινία χολιγουδιανή. C'est vrai, à Cannes, j'ai rencontré cet agent qui m'a pris dans son agence après avoir vu le film. Donc bon, après c'est un grand pas, mais après faut faire des castings et les réussir. Mes projets suivants, c'est je vais faire un film avec Sarah Forestier. C'est la première fois qu'elle réalise, donc en plus on vient de la même école parce qu'elle à 17 ans elle faisait l'esquive avec Abdel. Et elle a écrit un très beau scénario dont je ne peux pas parler encore et dans lequel je tiendrai un des premiers rôles principaux. Et voilà, pour l'instant c'est mon prochain projet et je suis contente parce que ça va être encore un rôle de composition où je vais devoir jouer une bec. Et voilà, et pour Hollywood et les autres pays, je sais pas, on verra, on verra, j'espère. Η επόμενη ταινία της Αντέλ είναι πάλι μια ταινία της Strada Films. Θα σας λέω και εγώ ένα μυστικό. Τελικά ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω προηγουμένως για το ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σας για το μέλλον και αν υπάρχει κάποια δυνατότητα για την Αμερική. Αλλά επίσης ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τον εαυτό σας σε σύνδεση με αυτό που φαίνεται και συζητιέται να σιγοβράζει τα τελευταία χρόνια στο Βέλγιο ως μια νέα ρευστή, πολύ ρεαλιστική ματιά πάνω στην κινηματογραφία. Κάτι ανάλογο με μία έννοια με αυτό που συμβαίνει και στο ελληνικό νέο κύμα. Πώς βλέπετε τη σύνδεσή σας με τη νέα βελγική σκηνή του κινηματογράφου? Γιατί εκείνη, εν πάση περιπτώσει, του γαλλόφωνου κινηματογράφου αυτό. Bah, honnêtement, je vais vous répondre, je connais pas très bien. Non, mais bon. Non, mais bien sûr, je connais le cinéma belge, mais après, la situation, ce qui va se passer, comment ça va évoluer et quel est tout son passif, je vous dis la vérité, j'en sais rien. J'adore Benoît Poelvoorde comme tout le monde, mais je suis pas... Enfin... donc, franchement, je sais pas. Je suis désolée, hein. Mais franchement, je sais pas. Η επόμενη ερώτηση. Άλλη μια στην Εβάνα. Θα επακολουθήσει μετά την τελευταία ερώτηση ένα μικρό διάλειμμα στο γήπο για καφέ και αναψυκτικά.
ήθελα να ρωτήσω μια που είναι και η μητέρα σας από ό,τι κατάλαβα εδώ. Ίσως είναι λίγο διάκριτη ερώτηση, αλλά βλέποντας όλες αυτές τις πολύ μακριές ερωτικές σκηνές, πώς αντιμετώπισαν οι δικοί σας, το περιβάλλον σας, τη μητέρα σας, αυτές τις πολύ αποκαλυπτικές σκηνές? Mon père, il avait lu la BD en premier. Mes parents avaient lu la BD et qu'ils avaient, même si c'est une adaptation libre, c'est quand même la base, qu'ils avaient beaucoup aimé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai découvert ce film à Cannes à la projection presse pour le défendre le lendemain, justement en journée presse. Et le lendemain, mon père venait à la projo de Cannes et ma mère, elle a travaillé, donc elle assistait à celle de Paris, qui était au même moment. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « dis à tes parents de ne pas y aller, dis vraiment à tes parents de ne pas y aller ». Et en fait, moi, je viens d'une famille qui est très ouverte, où mes parents sont vraiment respectueux et bienveillants, et ont l'intelligence de comprendre que ça, c'est du cinéma, et que si tout le monde en fait une histoire, c'est juste qu'on joue bien, il n'y a pas de chose derrière. Et donc j'ai quand même appelé mon père, j'avoue, et je lui ai dit, voilà, bah rien, c'est du cinéma, tout ça c'est du jeu, et c'est que du jeu, et bon voilà, tu vas être gêné 2 minutes sûrement, mais après c'est fini. Et mes parents, ils sont tellement classe qu'en fait, ils m'en ont même pas parlé. Je m'étais mis à leur place, au moment où je me suis dit, bon, si mon père faisait du cinéma ou ma mère et que je voyais ça, bah c'est vrai, je pense que je serais mal à l'aise 5 minutes, mais qu'après c'est fini. Bon, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση... υπάρχουν άλλες 2 ερωτήσεις, παρακαλώ. Alors bonjour, je suis Armelle Bourgeois pour le petitjournal.com Athènes. Et moi j'avais une question, vous parliez de réalisme du réalisateur, mais vous avez utilisé des prothèses, c'est ça? Ouais. Et ça a été difficile ou pas de tourner ces scènes Bah non, mais bon, heureusement quoi. Enfin, dans toute scène de sexe, à part certaines exceptions, si tu veux être libre de tes mouvements, et justement, là on a choisi de traiter ces scènes en fait comme les autres scènes du film, comme une scène de famille, comme une scène de lycée. Pour nous, le sexe, ça fait partie de la vie, ça fait partie intégrante d'une passion, même si les gens ont parfois du mal à se le dire. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu cette intrusion dans la chambre de ces 2 femmes qui se découvrent, qui se dévorent, et ça faisait partie du film. Puis je pense que pour Abdel, c'était une épreuve par laquelle le spectateur devait passer pour comprendre le magnétisme qui s'installait entre les deux. Et bah bien sûr qu'on avait des protections. Il fallait qu'on soit libre de nos mouvements. Après, tu as toujours quelque chose qui te couvre le sexe pour que tu puisses chorégraphier et improviser comme tu veux. Et donc, comment vous avez vécu ces scènes d'amour? Bah franchement, c'était les moins durs du film, hein. C'était pas dur. C'est marrant quoi, c'est du cinéma. Et non, c'est marrant, au début on y prenait du plaisir. En fait, ça a vachement brisé la glace parce que moi je connaissais pas vraiment Léa avant de tourner le film, à part sa carrière, mais en tant qu'être humaine, je la connaissais pas. Et je l'ai découvert sur le film, on a vraiment brisé la glace parce que la première scène qu'on a fait ensemble, c'était une scène de cul. Donc bon, c'est vrai, quand tu dis bonjour à quelqu'un qui est à poil et toi aussi t'es à poil, ça rapproche. Et on s'est vraiment fait confiance et au début c'est amusant, tu joues, tout ça c'est du jeu, ça s'éloigne de toi, donc c'est encore plus drôle d'essayer de l'incarner au mieux et au plus juste. Et voilà, non, franchement, on a bien rigolé. Les 2 héroïnes du film appartiennent à 2 classes différentes, 2 classes sociales différentes. C'est juste, je voudrais vous demander quelle est votre opinion, comment comprenez-vous les différences des classes sociales comme facteur déterminant à l'évolution d'une relation sentimentale? Ça joue. Bah, je pense que surtout, avant le milieu social, je pense que l'éducation c'est quelque chose qui te détermine énormément et qui joue énormément, et que c'est difficile d'accepter quelqu'un dans toute son éducation et dans toute sa construction. Oui, mais quand même, il n'y a pas tellement grande différence entre les 2 héroïnes, je veux dire. Bah quand même, il y en a une qui écoute Johnny toute la journée, qui vit à Liévin avec ses parents qui sortent pas énormément et qui sont un peu prolos sans être offensifs, et l'autre qui est dans un milieu très artiste où ils vont à des vernissages, que ça parle d'art et que ça mange des huîtres le mercredi après-midi. C'est pas la même culture quand même. C'est pas, donc quand tu évolues pas du tout, quand tu baignes pas dans les mêmes choses, tu peux avoir les points communs, mais il y a quelque chose au fond de toi, une base qui est pas la même. Après, moi je pense que
le film, bon, leur rupture, elle n'est pas que due à ça. Après, moi, c'est dur d'être vraiment complètement objectif par rapport au film parce qu'on a tourné énormément de choses qui ne sont pas dans le film, où mon personnage était beaucoup plus dans le sacrifice. On a tourné la rupture avec les parents, donc il y avait vraiment énormément de ruptures pour atteindre cette relation. C'était pas aussi simple que ça, leur amour. Et après, Abdel, il a fait la chose juste, de l'alléger et de se rapprocher juste au cœur de cette rencontre et de cette histoire d'amour. Du coup, c'est un peu dur d'être objectif, mais contrairement au film, moi, je pense pas forcément que les frontières des cultures sociales, ça peut... Je pense que ça dépend tellement des gens, en fait. Ça dépend tellement des gens et des sentiments qui naissent dans un couple, mais je pense que rien n'est infranchissable quand t'aimes quelqu'un. Άλλη ερώτηση. Μπορώ να κάνω και εγώ μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Και μία εδώ. Είπατε προηγουμένως ότι όταν γυρίζατε τις επίμαχες σκηνές, διασκεδάζατε. Ah merde, pardon, j'ai pas entendu avant. Attends, je t'entends pas. Ouais, c'est bon, merci. Ouais. Ξαναρχίστε παρακαλώ. Ouais. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν και κάποιοι κονσερβατίβοι. Αν αυτοί αντιδράσουν προκαταβολικά για το θέμα της ταινίας, προκαταβολικά τι τους απαντάτε? S'il réagissait comment? Mais c'est-à-dire, parce qu'il y en a plein, il y a des réactions tellement différentes, il y en a... Mal dans quel sens? Parce qu'on a eu déjà tellement de réactions mauvaises. Il y en a qui acceptent pas, il y en a que ça frustre, il y en a que ça dérange. Όπως έγινε πρόσφατα με ένα θεατρικό έργο στην Ελλάδα. Το βλέπετε το μπουζάκι? Non. Να σου πω να το δείτε. Θεατρικό έργο. Bah justement, je pense que c'est quand même absurde de contredire et de se sentir attaqué quand on regarde des scènes de sexe alors qu'on poignarde des gens pour si peu et pour rien du tout d'ailleurs surtout. Et non, je pense que Takis, son t-shirt, il résume tout. Je pense que nous, on n'a pas peur, qu'on n'a rien à craindre et que voilà, et que le sexe et l'amour c'est légal avant tout. Puis de toute façon, je pense que là, si vous parlez de l'aube dorée, c'est tellement une mentalité qui est restreinte et dangereuse et qui provient de la bêtise que je pense que je prendrai même pas le temps de leur répondre en fait. Υπάρχει μια τελευταία ερώτηση? Όχι? Οκ. Allez, oui, je vais me ρωτήσω, si vous savez, oui, c'est une dernière question. On sait que le réalisateur a changé le titre du film et il a mis votre nom. Vous savez à quel moment il a fait ça et qu'est-ce qu'il a dit? Alors moi, mon prénom, il a changé 3 semaines après le début du tournage, parce que vu qu'Abdel, il filme aussi dans le train pour aller au tournage, à la cantine, etc., beaucoup de gens n'avaient pas toujours conscience qu'on était filmé. Et du coup, il m'appelait par mon prénom, et un jour, Abdel, il est venu me voir, il m'a dit, voilà, Adel, ça veut dire justice en arabe, et je trouve que ça se rapproche très bien de la personnalité de ton personnage. Est-ce que ça te dérange qu'on garde ton prénom? Et je me suis dit, bah non, ça ne me dérange pas. Et après, j'ai découvert le titre du film, La vie d'Adèle, qui l'avait changé, le jour où j'ai appris qu'on était à Cannes, donc personne ne m'a appelé en fait. J'ai vu La vie d'Adèle, sélection officielle, et j'ai halluciné, et en même temps, j'étais super fière. Ok. Alors, ευχαριστούμε πολύ, merci beaucoup. Merci.